Students, welcome to my class. Today, I have brought exercises from the new course in grade 12 Compulsory English. It is the second unit of Compulsory English for grade 11 according to the new course, and it is the practice of exercises from this unit. Okay, it has the solution of the exercises of this unit. Rewriting. As you know, it is written. It is second unit and unit name is communication and the lesson name is rewriting. Okay, let's look at the exercises. Okay, in this lesson, rewriting, there are some exercises, and first exercise is ways with words. The exercises in your book. The words in the crossword puzzle are from the text. Find them in the text to solve the puzzle based on the clues given below. Okay, बुकमा एउटा पजलको रूपमा वर्डहरू छुट्याउन दिएको छ नम्बर अनुसार, अनि त्यसलाई हामीले एक वर्ड मिनिङ पत्ता लगाएर भर्नुपर्ने हुनेछ। नम्बर 1 डाउनमा लेखेछ be preoccupied with a single topic or emotion. र नम्बर 1 को ठाडो यसमा लेखिएको छ, त्यो एन्सर हुन्छ अब्सेस। एउटै कुरा धेरै बेर सोचिरहनु भनेर लेखिएको छ यसको अर्थ, अनि यसको वर्ड हुन्छ अब्सेस। सिमिलरली यो डाउनमा पजलमा नम्बर 3 मा छ move slowly and quietly in a particular direction. नम्बर 3 मा यसको हुन्छ राम्रोसँग हिँड्नु भनेपछि यसको एन्सरमा स्पिड हुन्छ। जस्तै नम्बर 4 orderly, logical and consistent. orderly, logical and consistent, राम्रोसँग भएको क्रममा, यसको मिनिङमा इंग्लिशमा वर्ड हुन्छ coherent. ओके, दिस वर्ड coherent. अब त्यस्तै क्रस टु अटर ऱ्यापिडली अर अनइन्टेलिजिबली नम्बर 2 मा छ, यसको एन्सर हुन्छ राम्रोसँग नबुझिने तरिकाले बोलिरहनु भनेको, यसको एन्सर हुन्छ ज्याबर। अनि त्यस्तै टु इन्सर्ट समथिङ बिट्विन अदर थिङ्स, एक कुरा यसमा ल्याएर इन्सर्ट गर्नु, घुसार्नु, यसको अर्थ हुन्छ इन्टरपोज। त्यसपछि अर्को छ अनरिडेबल ह्यान्डराइटिङ, भन्न नसकिने ह्यान्डराइटिङ। नम्बर 6 मा दैट इज स्क्विगल। एन्ड लेट्स गो टु द अदर स्लाइड, वेज विथ वर्ड। ओके, use the following words in sentences of your own. Okay, there is a word massive, low, and the word sentence is the production of sanitizer became so massive after COVID-19 that they earned a lot of money. Massive लाई sentence मा use गर्न थियो, अनि sentence बनाइयो the production of sanitizer became so massive that after COVID-19 that they earned a lot of money. Massive भनेको ठुलो मात्रामा अर्थात् ठुलो, ठुलो मात्रामा के गरियो, COVID-19 पछि सैनिटाइजरको उत्पादन गरियो भनेर सेन्टेन्स बनाइयो। नेक्स्ट वर्ड इज कन्सियसनेस। कन्सियसनेस मीन्स सचेतता। अब आफ्नो यसमा सेन्टेन्स बनाइयो he mourned in pain before losing consciousness. आफ्नो चेतना गुमाउनु अघि उसको दुःखमा, पीडामा चिच्यायो। This is a sentence. Similarly, number 3, next number, give up. Give up means छोड्नु हुन्छ। Please give up smoking. Simple sentence बनाइयो है त। Abandon. Abandon means छोड्नु,
पनि छोड्नु हो द बेबी ही वाज अबेन्डन्ड बाइ हिज मदर उसको मदरले उसलाई छोडेको थियो भन्ने खालको सेन्टेन्स बनाइयो सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड देयर इज लाउजी अल्छी मान्ने सेन्टेन्स इज he drank too much and felt lousy the next morning. Similarly, next word is editing. There are many mistakes in this essay. He has not done editing. धेरै मिस्टेक छन् उसले एडिटिङ गरेको छैन. I made this sentence. Similarly, next word, next phrase. Catch as catch can. Okay? यो फ्रेज छ catch as catch can. तपाईलाई पुगेन भनेर ट्यागबन्डा लगाउँदा जो पहिले आयो त्यसैलाई पहिले दिने काम के हो त catch and catch can. Catch can. We don't have enough books for all students, so it would be catch can. हामीसँग प्रशस्त किताबहरू सबै स्टुडेन्टको लागि नभएको हुनाले catch and catch can हुनेछ भनेको जो पहिला आउँछ त्यसैले हुनेछ. Similarly, next अब adjective, noun and adverb. Here is introduction of adjective, noun and adverb. Adjective, noun, adverb छुट्याउने कसरी युज गर्ने भन्ने खालको सेन्टेन्स रहेछ यसको अर्थ हेरौँ है त. To be able to do exercises about adverb and adjective, you have to know what they mean. अब एक्सरसाइज गर्नको निम्ति adverb र adjective के हो बुझ्नै पर्यो. Generally speaking, noun is a name of person, place or thing. कुनै चीजको कुनै वस्तुको नाम भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ noun भनिन्छ. त्यस्तै adjective is a word which describes noun and adverb is the word which describes verb. Okay? कुनै noun को बारेमा वर्णन गरियो भने त्यो adjective हुन्छ र यदि उसले verb को और another adjective or adverb को वर्णन गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ adverb. For example, do free writing exercises regularly. Okay? Do free writing exercises regularly. Here, the word regularly has described the manner of doing. He is describing the word do, which is a verb. Therefore, the word regularly is adverb. Okay? So, regularly भन्ने wordले do free writing exercises regular तरिकाले एक्सरसाइज गर्नु भनेकोमा त रेगुलर तरिकाले कसरी गर्नु रेगुलर तरिकाले गर्नु कसरी गर्ने भनेर डिस्क्राइब गरेको हुँदा यहाँ verb-लाई डिस्क्राइब गरेको छ. This is a verb. Okay. Similarly, next example, that was an easy question. Here, the word easy has described the word question, which is a noun. अघि verb को डिस्क्राइब गरेको adverb भएको थियो. Similarly, यसमा question is a noun. Question लाई डिस्क्राइब गरेको छ easy ले. Noun लाई डिस्क्राइब गरेको हुँदा यसलाई के भन्न मिल्छ भन्दा adjective भन्ने हो. त्यो भएर here the word easy has described the word question, which is a noun. So easy is adjective. And to talk about how to change from noun to adjective, general rule is that generally we add y at the end of noun to make adjective and add ly at the end of the adjective to make adverb. Generally के गरिन्छ भने noun लाई or verb लाई y थपेर adjective बनाउन सकिन्छ. जस्तै then verb हो noun लेखिएछ सरी verb बनाइदिम er rain is a verb, rainy is adjective. And verb हो यसलाई noun बनाइयो rainy. rain माने पानी पर्नु, rainy means पानी परेको भिजेको. Similarly, fun रमाइलो, आनन्द fun means आनन्द, funny means आनन्द दिने खालको रमाइलो. यो पनि के भयो हो verb बाट
एडजेक्टिभ भयो, यो नाउनबाट एडजेक्टिभ भयो। सिमिलरली बुश, फ्रम बुश बुसी, बुसी, बुशबाट बुसी भयो, यो पनि नाउनबाट एडजेक्टिभ। सिमिलरली इज नाउन, सहजता अनि सहजताबाट सजिलो, यो एडजेक्टिभ। यसरी नाउनमा वाइ थपेर एडजेक्टिभ बनाउन सकिन्छ र सबैमा होइन नि, फेरि धेरै जसोमा मिल्छ, कुनै कुनैमा मिल्दैन। ओके, सिमिलरली केयरफुल इज एडजेक्टिभ, केयरफुली इज एडभर्ब। सो एडजेक्टिभलाई एडभर्ब बनाउँदा प्रायजसो ly थप्ने गरिन्छ र यो पनि सबै वर्डहरूमा लागू हुँदैन, धेरै जसो वर्डहरूमा लागू हुने हो। फर एक्जाम्पल पर्फेक्ट, पर्फेक्टली, पर्फेक्टलाई एडभर्ब बनाइयो, यो एडजेक्टिभ हो, एडजेक्टिभलाई एडभर्ब बनाइयो ly थपेर। पर्फेक्टको पर्फेक्टली, सर्टेनको सर्टेनली, ब्युटिफुलको ब्युटिफुल्ली, हङ्ग्रीको हङ्ग्रीली, प्राउडको प्राउडली। इन दिस वे we have changed from adjective to adverb by adding ly. Though it is not a general rule for all the situation. Okay, our exercise here है त। Fill in the gaps with the appropriate adjective or adverb. It is in page number 17 in your book. Pramita is playing quietly. Pramita is playing. यसमा छ क्वाइट एन्ड क्वाइटली। प्रमिता इज कसरी खेल्दैछन्? क्वाइट एन्ड क्वाइटली। यसमा प्लेइङ भनेपछि एडभर्ब राख्नु पर्यो। एडभर्ब भनेपछि ly भएको एडभर्ब हो, यो एडजेक्टिभ हो। सबैमा नमिले पनि ly एडभर्ब भन्नाले धेरै जसोमा मिल्छ। हरि स्पिक्स भेरी लाउडली। हरि स्पिक्स, हरि स्पिक्स बोल्छ, कसरी बोल्छ? च्याएर बोल्छ। भन्दा यो स्पिक्स पनि भर्ब हो, भर्ब भएको कारणले यसलाई के गर्नु पर्यो? एडभर्ब ly भएको राख्नु पर्यो। सिमिलरली मुकेश इज अ केयरफुल ड्राइभर। मुकेश इज अ केयरफुल ड्राइभर। कस्तो ड्राइभर भन्दा मुकेश केयरफुल ड्राइभर हो। तो ड्राइभरको विशेषता बताएको हुनाले यो केयरफुल्ली भएन, यो एडजेक्टिभ एडभर्ब भएन यसमा। टेक्स्ट वाज इजी एन्ड वी फिनिश्ड इन टाइम। टेस्ट कस्तो थियो भन्दा सजिलो थियो, सजिलो गरी होइन सजिलो थियो। टेस्टलाई डिस्क्राइब गरेको छ इजीले। टेस्ट नाउन भएको हुँदा यहाँ के लेखियो? हामीले एडजेक्टिभ चुज गरियो, एडभर्ब होइन। Therefore, sentence is टेस्ट वाज इजी एन्ड वी फिनिश्ड इन टाइम। Similarly, next sentence, he is fitting the automatic door in my house. डोर, यहाँ डोर पनि यो नाउन भएको कारणले यसमा एडभर्ब हुने कुरा भएन, एडजेक्टिभ राख्नु पर्यो। त्यसैले he is fitting automatic door, not automatically, okay, because it is an adjective. Similarly, number 6, my uncle speaks perfect Chinese. कस्तो चाइनिज? यहाँ चाइनिज, यहाँ नाउन छ, नाउनको अगाडि हामीले एडभर्ब होइन एडजेक्टिभ राख्छौँ। Therefore, my uncle speaks perfect Chinese, not perfectly Chinese. Okay. Similarly, next sentence, it was raining very heavily. Very पनि छ, कसरी वर्षेछ? यो भेरी, एउटा भेरी एडभर्ब छ, अर्को के छ? रेनिङ, यो भर्ब छ। मतलब यिनीहरूलाई डिस्क्राइब गर्न के चाहियो? मलाई एडभर्ब चाहियो, एडजेक्टिभ होइन। त्यसैले it was raining very heavily. Similarly, number 7, he looked very calm, but I am sure he was feeling very nervous. उनी नर्भस थिइन्, तर उनी के देखिन्थिन्? काम देखिन्थिन्। कस्ती देखिन्थिन्? एडभर्ब होइन एडजेक्टिभ। कस्ती देखिन्छन् भन्दा यिनको विशेषता, सी को विशेषता काम, नट काम। Next, now the comprehension exercises from the lesson. Answer the following question. Number A, why is free writing called automatic writing?
Why is free writing also called automatic writing? यो फ्री राइटिङलाई automatic writing किन भनेको? The answer is free writing is also called automatic writing because in it we put down whatever is in our mind. We don't stop for thinking or editing in free writing. यो free writing मा automatic writing किन भनियो भने because in it we put down whatever is in our mind. जे हाम्रो दिमागमा आयो त्यो सरासर लेखिन्छ. हामीले यसलाई के लेख्ने होला भनेर सोच्न, थिंकिङ गर्न र एडिट गर्न थालिदैन. जे आउँछ कन्टिन्यू लेखिने हुनाले यसलाई के भनियो? अटोमेटिक राइटिङ भनियो. Similarly, number B. How do you differentiate writing from speaking? Very easy question. Writing र speaking मा differentiate गर्नु भनेछ. Writing मा के हुन्छ भने एडिटिङ गर्न मिल्छ, तर बोलिसकेपछि त्यसलाई एडिट गर्न मिल्दैन, चेन्ज गर्न मिल्दैन. लेखेकोलाई त कागजमा चेन्ज गर्न मिल्छ. Writing has the more advantage of editing, but spoken words cannot be edited. एक पटक बोलियो त्यसलाई अब फेरि चेन्ज गर्न मिलेन. त्यही के हो त डिफरेन्स हो. नेक्स्ट क्वेशन. What is the biggest obstacle in writing process according to Elbow? Do you agree with him? Why or why not? यो राइटिङ प्रोसेसको ठुलो समस्या भनेको के हो? एल्बोले के भनेका छन् राइटिङको समस्या भनेको, र तपाई यसमा अग्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ओके, एन्सर हेरौँ है त. Habit of compulsive premature editing is the biggest obstacle in writing process. यो राइटिङको बिगेस्ट प्रब्लम के हो भने कम्पल्सिभ प्रिम्याचर एडिटिङ. हामी प्रिम्याचर तरिकाले भनेको राम्रोसँग म्याचर नभइकन नजानिकन हामीले एडिटिङ गर्न सुरु गरिहाल्छौँ. मतलब हामीले लेखेको गल्ती छ कि सही छ यसलाई जज गर्न थालिहाल्छौँ. त्यो सुरुमै जज गर्न थाल्दा के हुन्छ भने यो राइटिङ हाम्रो स्लो हुन जान्छ, सुस्त हुन जान्छ. हाम्रो राइटिङमा स्पिड लिन पाउँदैन, हाम्रो राइटिङको गति कम भएर जान्छ. त्यसैले एल्बोले के भन्छन् भने यो राइटिङमा सुरुमै एडिटिङ गर्न सुरु नगर्ने. सुरुमै एडिट गर्न थालियो, यो गल्ती भयो, मैले यो लेख्नु हुँदैन थियो भन्न थालियो भने हामी लेखेर अगाडि बढ्नै सकिँदैन. त्यसैले फुरुफुरु लेख्दै जाने, एडिटिङ गर्ने काम सुरुमा नगर्ने, एडिटिङ गर्ने काम लास्टमा गर्न सकिन्छ. Okay, we can agree with writer in that overthinking about grammar makes our writing delayed. हामीले यो एल्बोको कुरालाई किन मान्न सकिन्छ भने हामीले खाली ग्रामरको कुरा गर्ने, मिस्टेक हुन्छ भन्ने सुरुमा डराउने भने हामीले लेख्ने कार्य, हाम्रो लेखन कार्य के हुन सक्छ? सुस्त, ढिला सुस्ती हुन सक्छ. त्यसैले हामीले सुरुमा लेखिहाल्ने, लेखेको लेखै पानी पार्न प्र्याक्टिस गर्ने. किनभने प्र्याक्टिस नभइकन हुँदैन. सुरुमै गल्ती छ भनेर लेख्न डराउने भने लेख्ने आदत नै हुँदैन, लेख्नै सकिँदैन. त्यसैले धेरै विद्यार्थीको समस्या पनि यही हो. धेरैले सुरुमै गल्ती हुन्छ कि भन्ने डरले सुरुवात नै नगर्ने. सुरुवात नगरेको कारणले धेरैको राइटिङ कमजोर भएको. त्यसैले यो फ्री राइटिङमा एल्बोले के भन्छन् भने लेखेको लेखै गर्ने अनि त्यसपछि सुधार्नु परे, लास्टमा सुधार्ने. सुरुमै सुधार्न थालियो भने हाम्रो लेख्ने काम डिस्टर्ब हुन्छ. ओके, नेक्स्ट क्वेशन. हाउ क्यान फ्री राइटिङ ओभरकम राइटर्स ब्लक? राइटर्स ब्लकलाई कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ? राइटर्स ब्लक भनेको यो अब के लेखम यो लेख्दा गल्ती हुन्छ कि भनेर डर. अब हामी यसको लागि के गर्ने? फ्री राइटिङले राइटर्स ब्लकलाई ओभरकम गरेर सरासर लेख्ने बानी बसाल्ने. फ्री राइटिङ क्यान ओभरकम राइटर्स ब्लक बाई undoing the ingrained habit of editing and giving our writing more freedom. हामीले जुन लेख्ने बानी बसालेका छौं नि त्यो
लेख्न बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ भने ओहो यो गल्ती हुन्छ, के लेख्ने होला, कसले के भन्ला, त्यस्तो सोच्न थालियो भने हामीले लेख्नै सकिँदैन। जे हुन्छ हुन्छ लेख्ने प्रयास गरिहाल्ने, एकछिन लेखिहाल्ने, त्यसपछि बल्ल लास्ट गल्ती भयो कि भनेर पछिबाट सच्याउने। सुरुमै सच्याउने हामी लेख्नै सकिँदैन, हामी पछि परिहाल्छौँ। त्यही भएर सुरुमा हामीले स्टार्ट गरिहाल्ने, गल्ती भएपछि त पछि सच्याउन सकिहालिन्छ। गल्ती नभएको कोही पनि हुँदैन, सुरुमा सबैको गल्ती हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा आत्तिहाल्नु हुँदैन, प्रयास गर्ने अनि त्यसलाई सच्याउने काम लास्टमा गर्नु, यही भन्न खोजेको। अब नम्बर नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ई, व्हाट डू यू मीन बाई भोइस इन राइटिङ? भोइस इन राइटिङ, हाम्रो आवाज, हाम्रो दिमागले भनेको आवाज के हो त? खास हामीले भनेको कुरा, हामीले भन्न खोजेको कुरा नै भोइस हो। भोइस इन राइटिङ मिन्स साउन्ड, द टेक्सचर एन्ड रिदम अफ आवर राइटिङ विच इज द मेन सोर्स अफ पावर इन आवर राइटिङ। हाम्रो लेखाइ भनेको लेखाइको बनावट, लेखाइको तालमेल मिलाउनु नै के हो त? मेन सोर्स अफ पावर इन आवर राइटिङ। हाम्रो राइटिङको पावर भनेको त्यही हो। इट इज द फोर्स द्याट मेक्स रिडर लिसन टु अस। हाम्रो के लेख्ने भनेर दिमागमा हाम्रो पहिले माइन्ड सेट भइसकेको हुन्छ, त्यही लेखेर सबैलाई अटेन्टिभ गराउन सकिन्छ। अनि मिनिङ 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 बुझाउन सकिन्छ। किनकि हामीले लेख्दा हाम्रो दिमागमा जे आएको छ, हाम्रो दिमागमा जे हुन्छ नि त्यही हो भोइस भनेको। हाम्रो दिमागमा जे छ त्यो कुरा लेख्ने, प्रष्ट रूपमा भन्ने र अरूलाई आकर्षित गर्ने, यो आफ्नो फ्री राइटिङमा, आफ्नो राइटिङ गर्दै। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। Elbow uses a simile to explain that free writing is like writing something and putting it in a bottle in the sea. What does this mean? Okay, free writing भनेको केही कुरा लेखेर समुद्रमा बोतलमा राख्ने भनेको मतलब राइटिङ, फ्री राइटिङ सबैले गरिरहेका हुन्छन्, धेरै हुन्छ, त्यसलाई फ्री राइटिङलाई अरूको मासमा छोड्दिने भन्न खोजेको। अनि it means that free writing is automatic writing that avoids or skips any kind of writing. We don't stop for anything during free writing. Free writing मा अरू कुरा ध्यान नदिकन मजाले लेखिरहने भन्न खोजेको है। यस, नेक्स्ट। अब एक्सरसाइजेसहरु, ग्रामर एक्सरसाइज है त। फ्री राइटिङ एक्सरसाइज बी, rewrite the following sentences with adverb in the appropriate place. अब proper use of adverb रहेछ। अब यो पेज नम्बर 20 को एक्सरसाइज हो। यो एडभर्ब को प्लेस निर्धारण गर्दा एउटा कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ओफन भन्ने के छ, यो फ्रिक्वेन्ट के गरिन्छ, एडभर्बलाई के गरिन्छ भन्दा जनरली सब्जेक्ट र भर्बको बीचमा राखिन्छ। अनि यो के छ भने यो टाइम एडभर्बियलहरुलाई प्राय लास्टमा लेखिन्छ। टाइम एडभर्बियल, प्लेस एडभर्बियललाई लास्टमा लेख्ने, तर यो फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब छ नि, यो फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब भन्नाले कति बार पटक दिनदिनै, कहिले पनि होइन भन्ने जस्ता कुराहरू, यिनीहरूलाई सब्जेक्ट र भर्बको बीचमा लेख्नु है त। ओके, आई अफन वाच टेलिभिजन, यसलाई प्लेस गरेको वाच र आई को बीचमा, आई अफन वाच टेलिभिजन। हैव यू एभर बीन टु जनकपुर? अनि नम्बर सी मा के छ, दे समटाइम्स प्ले फुटबल अन सैटरडे। नम्बर डी, द वेदर इज अलवेज बैड इन नोभेम्बर। अलवेज पनि यो अलवेजलाई के गरियो, यो दुईटाको बीचमा राखियो। We seldom have fish for dinner.
Pritam doesn't usually get up before 7. अनि यसलाई I was very tired and I was also very hungry. Did we both enjoy the flight? Okay, यसमा मैले एन्सर मात्र लेखेको है त, करेक्ट एन्सर. अनि सिमिलरली नेक्स्ट, यसमा पनि एडभर्बको पोजिसन नै छ र यो करेक्ट भएको भए ठिकै छ, नभएको भए सही ठाउँमा मिलाएर लेखिएको छ. Rewrite the following sentences, placing the underlined words in the right position. I have never understood her. हेरौँ त, यो नेभर भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब, कति पटक भन्ने कुरा बताउँछ. यो यहाँ बीचमा आयो, भर्ब र सब्जेक्टको बीचमा. We are often invited to the party. We were all tired and so we all fell asleep. Rajan always drives to work. Pradeep hardly ever watches television, but he reads newspaper a lot. We enjoyed the party very much. हो, यो फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब नभएको हुनाले, यो म्यानर भएको हुनाले म्यानरलाई के गरियो, यो लास्टमा राखियो. We enjoyed the party very much. Similarly, my brother speaks English fluently. In this, okay, if you like my video, do like and subscribe my channel. Thank you.